صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغ الوسيلة يا رب اختاره في الفضيلة يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن السلالة يا رب وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مسلم يا رب لا تقطع رجانا يا رب لا تهمل دعانا يا رب بلغنا نزور يا رب ترشانا بنور يا رب رضاك وامنا يا رب واسكننا جنانك يا رب آتنا من عذابك اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا رب ارزقنا بالسعادة يا رب واسلم كل مسلم يا رب واسلم كل مسلم يا رب نختم بالمشفع يا رب صل عليه وسلم يا رب نختم بالمشفع يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشهر وتربيل العبدا يكفي العالمين يوما وجود الكرم نزيل لهم بالهرم حرف الرسال والآثار نحن من قوم بسكتوا وبه من خوف أجلوا وبآية القرآن قلوب سليمنا أقوال نعرفوا الفتح وكريمنا والصفاء والكيد يلاقونا ولنا المعنى وقف بنا ولمن هذا وكل كلي ولنا خير الأنبياء أدعو عليه المرسل أشهد وإلى صغير نتاتبون تبنى فيه من دار كمال بعده ونقول إن زادت بدعوكم وبها نبت فتوتكم من قديم الدهر وزمان مثل سائر عبدنا علي وسيل الرفيق خير والد والإمام الصادق العدل وعلي بالعلا يكفي أبوه وكل لنا حضور بفضل الله فسائر ولغير الله مقاصد ومعادنا بفضل الأهل بيت المستقر ومعاد الأرض فتكري تغفرون أنتم بسرور بسماء فجاءت طلال وسبيل للمشقين إلى كتاب القرآن كل الأعداء فيضيئها لا تكون كذا وقسم بالله والتعليم ربنا لنا بزكاتهم ولنا قلنا بحرماتهم وبالتقي خالقاتهم ومعافاة من الدين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشهر
Bismillahirrahmanirrahim. Khairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan dengar saya. Loro. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فلما رأته حليمة سالما من الأهوال رجعت به مسرورة إلى الأطلال ثم قصت قبره على بعض الكهان وعادت عليه ما تم من أمره وما كان فقال له الكاهن يا ابن زمزم والمقام والركن والبيت الحرام أم في اليقظة رأيت هذا أم في المنام فقال بل وحرمة الملك العلام شاهدتهم كفاحا لا أشك في ذلك ولا أضام فقال له الكاهن أبشر أيها الغلام فأنت صاحب الأعلام ونبوتك للأنبياء فضل وختام وعليك ينزل جبريل وعلى بساط القدس يخاطبك الجليل ومن ذا الذي ينصر ما حويت من التفضيل وأن بعد وصف معناك يبصر لسان المادح المثير اللهم صل وسلم وبارك. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا وكان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفصح في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه إذا ضيع حق الله لم يكن أحد لغضبه من رآه بديئة هابه وإذا دعاه المسكين أجابه يقول الحق ولو كان مرا ولا يذمر لمسلم غشا ولا ضرا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجهه كذاب وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماج ولا عياب إذا سرت فكأن وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر وإذا تبسم عن مثل حب الغمام وإذا تكلم فكأنما الدر يسكت من ذلك الكلام وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه وإذا جلس في مجلسه بقي طيبه فيه أياما وإن تغيب ويوجد منه أحسن طيب وإن لم يكن قد تطيب وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهر وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أوان الدهر وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان يرفق باليتيم والأرملة قال بعد واصفيه ما رأيت من ذي لمة سوداء في خلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'athu. Terus kemarin kita ngaji ketika Rasulullah dioperasi kalian 3 malaikat, itu Halimah menyaksikan apa? Mulai proses awalnya sampai Nabi kembali semula, apa? Kembali semula. Falamma ra'at, monggo semangsane ningali sapa Halimah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa Halimah tu? Ra'at sapa Halimah tu Halimah. Nabi ditingali saliman ingkang selamat minal ahwali saking pira-pira prahara, saking pira-pira prahara. Ngiranya orang di bedel itu kan meninggal, napa? Ngiranya orang di bedel itu kan meninggal. Ternyata Nabi selamat seperti sedia kala iki napa saliman minal ahwal. Rojaat mau kembali sapa Halimah di lan gawa Nabi masruratan hale seneng banget ilal atlali maring
rumah, maring perumahan. Sumatos sot mongko nuli nyritakno sapa Halimah khabaruhu ing critane Nabi ala ba'dil kuhani ing atase sebagiane pira-pira dukun. Ya seperti ngaji kemarin kata kahin dulu itu sifat madhin apa? Dulu kahin itu sifat ujian. Karena dukun dulu itu orisinal apa? Orisinal. Baru setelah diutusnya Nabi niku dukun-dukun pembohong karena berita dari langit berita tertutup. Wa a'adat lan baleni sapa Halimah alaihi ngatasi ba'dil kuhan ma ing perkara tamma kang sempurna apa ma min amri sang urusane Kanjeng Nabi wa malan perkara kana kang ana apa ma. Hanya Halimah cerita detail ke dukun itu tentang apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap lagu mane Kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Saulang lagi ya kahin di sini masih sifat positif apa? Masih sifat positif ya. Yabna Zamzam. Dukun ini nyeluk Kanjeng Nabi ku yabna Zamzam, he anake Zamzam. Jadi karena Nabi lahirnya di Mekah, nggih lahirnya di mana? Mekah dekat Ka'bah. Kalau manggil apa yabna Zamzam, he anake apa? Zamzam wal maqam lan anake maqam Ibrahim, war rukni lan rukun, manen ruknul bait. Ngene iku maqam rukun itu blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad. Apa nggih blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad. Wong ndare napa? Rukun. Wal Baitul Haram lan anake Baitul Haram. Afil yakodoti ana ta ing dalem melek ra'aita ningali sira hada ing kejadian amfil manami utawa ing dalem turu. Kamu ngalami di bredel dioperasi itu dalam keadaan bangun apa dalam keadaan tidur? Faqala mongko matur sapa Kanjeng Nabi, Nabi kecil ya tentu ini sebelum Nabi tapi ya sudah kita istilahkan apa? Nabi. Bal wa hurmatil malikil alam balik demi kehormatane Allah sing Maha al-Malikil Alam. Syahadtu nyekseni sapa ingsun hum ing para malaikat asyukseni kifahan lan langsung. La asyukku kifahan mana apa langsung. La asyukku ramamang sapa ingsun fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono musyahadah wala udom lan ora gamang sapa ingsun, ora mamang sapa ingsun, ora bereng manane udom. Jadi walhasil kamu melihat itu mimpi apa nyata dalam keadaan terjaga? Jawab Nabi seperti syahadtuhum kifahal la asyukku fi dzalika wala udom. Saya benar-benar dalam keadaan terjaga. Pas sangon wedhus pas tenggalan pas tempat terbuka. Faqala moko matur lagu mane Kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Ya dukun wau. Saya ulang lagi masih sifat positif napa? Sifat positif. Absyir seneng sira ayyuhal ghulam he cilik. Nak pancen kenyekseni iku langsung absyir ayyuhal ghulam he bocahku sing seneng. Fa anta mongko te sira sahibul a'lami wong kang duweni genderane kenabian. Wa nubuwatu kaute kenabian sira lil anbiya maring pira-pira nabi kufrun minangka gembok atau kunci wa khitamun lan penutup. Kamu harus senang, kamu pembawa bendera dan kenabian kamu adalah penabi kunci, maknane tutup. Jenenge kunci kan menutup setelah semua proses selesai. Alaika ing atase sira yen siru bakal tumurun sapa Jibril. Iki nunjukno nak dukun dhisik orisinal, bahkan dukun ini tahu suatu saat kamulah yang akan dapat wahyu dari Jibril. Zaman itu dukun sing ngendikan iki alaika yanzilu Jibril. Saiki dukun iki tukang nebak nomor, paham ya? Tukang nebak nomor, tukang adu-adu wong napa? Ribet. Terus riyen kata dukun itu orisinal napa? Karena punya ritual tertentu, terus jin-jin yang dirituali itu membantu dia membocorkan berita langit, sehingga dukun dulu itu orisinal. Tapi setelah Rasulullah diutus, akses itu ditutup sama sekali. Sehingga saiki dukun muni ngerti alam gaib itu bohong, napa? Bohong. Wonten nate tiyang bodoni dukun yo ngandel. Pak dukun, kula kelangan duit 10 juta. Jadi dukune wah sing nyolong ra adoh. Barang wis bar jawab ngono kan adu-adu jare sing nyolong jare sing cah mau. Lah ya kon dukun duit 10 juta ra tau duwe kok kecolong, Pak. Ya takane dekne butuh nek ana wong ngomong dijawab apa? Jajal nek ngomong rono. Pak dukun, alpas kula ilang. Wah dijawab. Wah iku sing nyolong wong ngene-ngene. To sapa eran duwe kok apa? Alpas. Jajal kan apa jare dolane dukun terus muni alpasmu ilang. Mau tetep aja dijawab, apa? Dijawab. Pak kula pengen bojo ayu tetep dikek wiridan. Padahal dukune bojone ya elek. Oh, lucu kan. Takok nomor ya dijawab. Lah misale nomor iku tenan nek ditomboki dhewe. Lah apa dikekno wong media apa? Gedhe. Wis ora masuk akal kabeh. Dukune ora kira. Ngono sing percaya ya akeh. Samit tenan.
Tapi dukun ten konteks Nabi ini benten karena sebelum ada langit ditutup sehingga dukun ini bisa cerita kalau yang kamu saksikan itu benar maka kamu adalah orang yang akan sebagai penutup Nabi dan kamu nanti akan ketemu Jibril. Makanya saya bilang ya kahin itu ada era di mana dia positif yaitu qabla bi'tsati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sebelum bisa akses itu masih ada, akses itu masih ada. Tapi setelah Rasulullah dukun niku fayati bimi'ati kasbah napa bohong 100 kali. Paham eling-eling ya. Dadi saiki rasa dukun napa? Rasa dukun anak-anak. Wong dukun yo pinter mencitrakan diri, ora tau adus, uripe ngisor kali, macem napa. Terus dalane reso diakses. Dukun parfuman dasinan wae ora ngandel wong ora ngandel. Dadi ini yo gaya ora adus. Rambutnya gondrong, gitu, jaga iman. Nah, misalnya dukun terus dasinan terus amen WA kan wong ora ngandel napa nek rokok ngelinting terus misal apa kali terus rono nek iso diakses enggak semua orang bisa ke sana harus lewat jalan setapak wong kesane kan sakral model pencitraan gaya-gayaan tok napa gaya-gayaan saya ono sekarang kita ngerti wa mata tri nafsum mada taksibu semua orang tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Tapi zaman Nabi riyen pancen ngerti karena tadi dukun itu ngerti berita langit. Di antara berita langit yang paling populer tentu akan ada Nabi akhir zaman yang kriterianya begini-begini. Maka dukun ya tahu, Bukhaira ya tahu, Nasturo juga tahu, semuanya tahu. Oke, hasil itu benten ya. Mungkin kahin berikut jelas dukun apa? Absyir ayyuhal ghulam fa anta sahibul a'lam wa nubuwwatuka lil anbiya'i kufru wa khitam alayka yanzilu Jibril. Kan detail banget. Wa ala bisatil qudsi lan ing atase gelaran kesucian. Wa ala bisatil qudsi lan ing atase gelaran kesucian. Yukhatibu dawi ka ing sira sapa al jalilu Allah sing agung. Dan kamu adalah orang yang nanti di gelaran persucian itu dikhitabi Allah langsung. Adalah kamu adalah orang yang suatu saat di gelaran suci dikhitabi Allah langsung. Wah, itu kan keren betul. Dan dukun ini benar. Itu dukun masa lalu. Oh, di sana lagi ini gue ribet. Oh. Ya, tapi ora usah kowe anti nemen-nemen. Jen pangeran bagi rezeki ono sing liwat bodoh, ini liwat macam-macam. Ya kaya kowe kadang kan ono wong fakir iku modus. Kok wong ngemis saiki mesti fakir apa modus? Modus. Nanti ana wong gelo ngono. Mergo pengemis ning daerah iku ana sing bojone loro telu. Sing akeh bojone sitok. Pengemis bojone loro telu. Itu banyak survei. Ana nek didelok pengemise dioperasi duwe 40 juta. Sing akeh mung 10.000. Kata mboten. Teruwet teman akhir ruwet. Santri ruwet umrah wong yo. Wa ala bisatil qudsi yukhatibu kal jalil. Lengi-lengi dadi kahin tadi ngendikan piye? Dan kamu nanti di pelataran suci akan didhawuhi Allah langsung. Bahasa Arab apa wa ala bisatil qudsi yukhatibu kal jalil. Berarti ini bertawacana awas kena maca cek krotol kreatif gak paham. Pokoke maca iki bertawacana iki kudune senenge Nabi tambah. Semua ibu-ibu nangis kok paham. Boleh kelilipan no. Ya benar bertak terangno iki ra paham kebangetan no. Waman te sapa da ya rupane man Allah di rupane wong yang suruh kang iso gebak sapa lagi. Gebak maknane bisa meliput secara detail. Mak ing perkara gebak apa meliput secara detail. Ki kuna nak manani gebak. Mak ing perkara haweta kang mengku panjenengan menatap diri saking keutamaan. Maksudnya siapa sih yang bisa nyifati engkau ya Rasulullah secara detail? Pasti tetap kurang karena terlalu sempurna. Jadi misalnya nyifati bentuk giginya Nabi saja orang tidak akan sempurna karena begitu indah. Selain putih indah, nak diguyu wong dadi seneng. Nak wong mbok guyu kan wedi. Wes kuning gigine ora tertib. Terus ana sisa-sisa kaya ana apa lho. Jadi males to. Terus kaya ana unsur taring, wis aneh. Kaya kowe lho wong mbok guyu sak wedi kan. Ana unsur taringe, ana lombok, ana ora tau sikatane. Barokok antang itu kan ribet to. Tapi kalau Nabi itu giginya itu detail indah sehingga orang yang ngendikan dengan Nabi itu faka'an nama yajinuna min kalamihi ahla samar seakan-akan dapat mutiara terbaik.
Wa idza takallama faka'na durra yasqutu min dalikal kalam. Itu indah sekali. Makanya banyak orang enggak iman melihat wajahnya Nabi langsung iman tanpa penjelasan. Gak mungkin wong koyo jenengan iki bodoni. Ora raine wis gak rai bodoni. Lain apa kowe wis maca khusuk sing bebo anteng. Wong mesti wah bludas ya. Banyak misteri ya. Ana wis khusuk karena ya memang pembohong betul memang gayane tok. Saiki khusuk ya modus ya. Ora apa-apa gak paham astagfirullah. Ora apa gawok masyaallah. Dal ra jelas maksude piye ora jelas. Butuhe pencitraan nak ndekne kuwi eling pangeran. Eling pangeran dhewe anak ya kena ledul ndak kondo. Eling wae ora usah ribet, no. Ora usah ribet. Ya nak eling tenan ora. Husnudzon niku haram apa wajib tapi suudzon niku haram tapi kok nak ra suudzon niku ya koyo goblok. Ribet zaman akhir napa ribet. Lawaan bak diwasi makna kalan saking nyifati sebagian makna ini jenengan yak suruh dadi pepeko iku ora detail apa lisanul matihi lisane wong sing muji al mutili kang dawa-dawano maksudnya untuk mensifati sebagian dari arti jenengan saja orang yang ingin muji berlebihan tidak akan sampai apalagi yang mujinya pas-pasan. Jadi misalnya gini, kamu akan muji sifat fakoknya Nabi itu enggak bisa. Nabi itu saking dermawannya, andaikan hanya punya 2 baju diminta 1 dikasihkan. Bahkan surga yang begitu susah didapat kita, Nabi dengan segala kelebihannya, syafaatnya diberikan ke kita. Sampai ngintikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Mana ada terima dunia, swarga. Itu Nabi memohon supaya umat itu jelas-jelas ini mlebu swarga. Wong kok lomane ngono, wong kok lomane. Kamu mensifati syafaatnya Nabi saja itu kan bagian kecil dari sekian kelebihannya Kanjeng Nabi. Enggak itu bagian kecil kan syafaat itu masih ada kelebihannya Nabi. Tentu kelebihan terbesar adalah satu-satunya Nabi yang nanti mukhotobah munajat kalian Allah langsung. Satu-satunya Nabi yang memimpin Nabi sebelumnya Sayyidul Awalin. Kamu menyifati sisi syafaat saja itu tidak akan selesai. Begini apa wa anba di wasi maknaka yaqsuru lisanul masihil mudin. Bahkan nyifati rambutnya Nabi satu saja tidak akan selesai. Khalid bin Walid itu sampai tangguh di medan perang, termasuk ikut menaklukkan Romawi yang mencengkeram Palestina. Itu karena di peginya ada sya'aratu Rasulillah, ada apa? Sya'aratu Rasulillah, ada sisa-sisa rambutnya Rasulullah. Ketika beliau mau kapundhut, lalah ketune iku ilang. Ketu sing ono napa? Sya'aratu Rasulillah, ada rambutnya Rasulullah. Turki meletene ngono, Turki orang meletene Eropa. Iku sing didol ya museum nenggone Hagia Sophia. Mergo apa? Di situ orang bisa melihat rambutnya Kanjeng Nabi. Artinya orang ke sana itu mau mendelok rambutnya Nabi itu berapa miliar yang didapatkan Turki karena menjual rambutnya Nabi itu didelok. Ya salah rambutnya. Paham? Ning tukang potong bar dobong yakin. Tapi berarti potong terus apa tumane do mlaku. Iku saya sekarang Turki orang ke Turki itu nyari apa coba? Ingin melihat museum dan itu kemudian jadi rambutnya Nabi sabundut ini mendatangkan rezeki. Kowe wis Sunan Bonang ya kalah. Kowe urip boleh mangan bingung. Sunan Bonang wis kabundut ngresgeni wong akeh. Wong dorono mulai satpam sampai tukang parkir. Ya sing mati wae iso ngresgeni. Kowe urip ora mesti ngresgeni. Dadi wis wah ribet. Madinah itu nganti sugih ngono barokah apa? Barokahnya di situ ada Rasulullah. Jadi satu fisik yang ketika masih sugeng atau ketika sudah sugeng di alam barzakh masih menarik seperti itu. Nah itu melihat sisi berkahnya Nabi dari sisi rambutnya saja tidak akan selesai. Ketika sya'arat itu dipakai Khalid bin Walid, beliau dapat barokahnya itu bisa menaklukkan Romawi di Palestina. Ketika dipakai Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bisa menghindari mikhnatil Quran. Ketika era Khalifah Ma'mun, ketika disimpan di Hagia Sophia, bisa mendatangkan turis ribuan mungkin jutaan dan menjadikan apa mana itu negara mana itu Spanyol ya. Spanyol itu kaya Turki itu kaya. Sebenarnya rambut temu nasib piye cek takok. Paling rambut temu malah protes be pangeran. Junub lali urung adus potong. Ya, junub lali urung adus potong. Terus rambutnya protes. Nek hadis-hadis iki kok paling nasib pemu berhadapan mbek rambut temu sedhewe. Jadi rambut yang terputus ketika junub belum mandi nanti itu menuntut wonge. Muga-muga ngalami ngene.
Jadi yang masar mau geger keritingnya dhewe. Saya elek kelakuane elek. Aku melok kuwe tekan junub mbok ketok urung mbok dusi. Apa? Ribet kan apa? Untungmu ya padha, coplok sik sedurunge sedes ribet-ribet. Nah, Kanjeng Nabi itu tidak seperti itu semua. Orang nyifati satu sisinya saja. Itu suruh lisanul matihil mukil. Apapun kita ingin muji Nabi tetap kurang kesampaian. Yang suruh itu cendak mana tidak kesampaian. Ya tapi apapun itu ya malah yudroku kulluh, la yudroku kulluh. Bukan berarti kalau tidak bisa ideal terus tidak muji Kanjeng Nabi, ya sebisa kita tetap muji Kanjeng Nabi. Meskipun tentu tidak akan ila darujatil kuswa, ke derajat terbaik. Lah daripada muji salah, kita muji anut para ulama sing muji. Kemuji dhewe kan potensi salah. Mungkin karena kegoblokan kita, karena khazanah kita, karena nafsu kita. Pujian kita ini kan potensi salah. Nah, daripada potensi salah, mujilah Nabi dengan cara yang dilakukan para ulama. Di antaranya pujian lewat tiba berjanji itu kan pujian-pujian yang sudah disahkan oleh ulama. Lewat simtus duror itu kan pujian-pujian yang disahkan para ulama. Daripada kowe muji dhewe jebule Kanjeng Nabi kaget. Ora ngono aku, ora ngono kan ribet kan. Jebule mujimu ku keliru. Misalnya kowe muji ngene, Nabi ku wong Mekah. Jadi yo tanggane Abu Jahal lho. Ya bener tenan, tapi ora ngono dul bocah goblok ngono. Orang ngono carane muji ra ngono. Justru tanggane Abu Jahal itu sifat kelebihan karena orang hebat itu diukur musuhnya hebat. Paham ya? Misalnya Pak Karno itu hebat karena pas pemilihan presiden mengalahkan ketua RT ngenyek ora. Kira-kira kalimat seperti ini. Ngenyek, orang hebat itu diukur dengan musuhnya juga hebat. Justru Abu Jahal hebat menunjukkan Nabi Muhammad sangat hebat. Mergo musuhe. Gak oleh Nabi kok timo di musuh tukang RT, tukang RW kan gak keren loh. Makanya musuhnya Nabi presiden Mekah Abu Sufyan, presiden Romawi, presiden Persia. Ya orang musuh, wah Nabi Muhammad itu hebat, tau ngalahno satpam itu cerita itu piye. Bocah orang tau ngaji, paham ya. Jadi Nabi kayak Nabi Musa, musuhnya gak tanggung-tanggung Fir'aun, orang yang mengaku sebagai pangeran. Misalnya Nabi Musa, musuh sapa? Maling pitik. Ya apa betul. Kabeh ono. Dadi muji Nabi ku justru Nabi ditangga Abu Jahal ku keren, apa? Keren. Mergo musuhan ambek apa tangganan ambek musuh. Lha ora anggere wong kuat tangganan ambek musuh besar loh. Lan nek muji Nabi ku ngaji, aja mbok gawe dhewe rusak konstruksine rusak. Paham apa? Konstruksine rusak. Wah Nabi nak salat ku suwun ngene-ngene. Sing muji ben ulama. Saking syukure Nabi mbek pangeran. Paham ya? Muji kowe kan ribet to. Ribet. Mong bersolat suwi omah ribet-ribet. Muji aja kowe lah sanut napa? Anut. Dadi muji anut ya, muji anut karena kita ndak akan sealim para ulama nggih kan. Aku jek eling nak ijazah bapak sing diulang-ulang kula niat kok niat Des Abdul Qadir Jilani Mbah Mun ijazahkan ya gitu Ki Hamid Pasuruan ijazahkan gitu. Karena cara kita berperilaku ndak mesti sehebat para ulama dulu. Kula niat kados niate Abdul Qadir, kados niate Abdul Hasan Asyadili. Ini bukan dalam rangka kita taklid buta ndak. Kita ini cara pandang kita terbatas. Maka milih anut daripada berijtihad sendiri. Paham ya? Sehingga Sayyidah Aisyah yang pinternya kayak gitu, nak jaluk pangeran rawanin rangno. Tapi beliau kalau jaluk ini, ya Allah, saya minta sesuatu yang pernah dimintakan oleh kekasihmu Muhammad. Dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasihmu Muhammad berlindung dari sesuatu itu. Karena kalau nerangkan, itu bisa saja doa itu tidak pas. Kalau doa itu tidak pas, karena hasil kreasi sendiri. Paham ya? Misalnya kita ngomong, ya Allah, kalau kepengen jadi wong alim, sing manfaati wong akeh. Wong dimanfaati kowe ora mesti ikhlas. Krite ngirung puasa, wong kan ora siap jadi murid misalnya. Jadi nek Allah nuruti donganem itu banyak menyinggung banyak pihak. Karena Allah harus mengkiaikan orang sing gak jelas. Paham ya? Tugale ngene, ya Allah kalau pengen sugih rumah yatim 1000. Nek Allah kepengin badani dongam harus membunuh orang 1000 biar ada yatim 1000. Ribet kan? Paham ya? Jadi nak donga ku ojo detail. Apa? Ojo detail. Potensi salah. Apa? Potensi salah.
Pemenang donga ya Allah kula pengen dadi mubalek terkenal. Nek Allah nuruti iku berarti gawe panitia sik, tarian sik, nata panggung panitia tukaran sik. Mau demi nuruti donga sing ra jelas ini. Ora usah donga ngono. Mulane donga-donga sing resiko ora usah, nggih. Donga sing umum-umum ae suara Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sing diwer ora. Wis wong ngerti tok hasanah, wong ora pati ayu wis hasanah iku berarti maksudnya ya ngene. Serang sari ikut ditompo wae no. Tompo wae. Ya jadi Sayyidah Aisyah saja, saya ulang lagi ya. Sayyidah Aisyah saja enggak berani cara berdoa, enggak berani menentukan cara doa, tapi Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa asta'izu bika ma sta'adha minhu habibuka Muhammad. Soalnya kira-kira maknanya saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu Muhammad, dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasihmu berlindung dari sesuatu itu. Misalnya kowe mendingin, ya Allah saya enggak ingin sakit. Ternyata cara Allah menghilangkan dosamu harus pernah sakit. Kita kan enggak pernah tahu hikmah di semua kebijakannya Allah Subhanahu wa taala. Kowe minta sugih, ternyata halakuka fil hina. Semasa rusak nak sugih. Banyak kan orang yang punya sepeda motor, ternyata kematiannya lewat sepeda motor itu. Kita enggak pernah tahu. Kenapa enggak pernah tahu? Saya daripada ngono, resiko ngono, ijazah guru-guru kita wis duwe niat koyo niate para wali. Paham ya? Koyo saiki ngelem nabi yo ngelem sing koyo para wali ngelem Kanjeng Nabi. Aja ngelem karepmu dhewe. Mau misalnya wah nabi tangganan Abu Jahal yo keliru. Justru nabi tangganan Abu Jahal itu sifat amat khin karena orang hebat itu diuji lewat musuh-musuh yang hebat. Enggak boleh nabi di musuh ketua RT maling ayam, enggak boleh. Harus presiden, apa? Presiden zaman itu loh, presiden zaman jahiliyah. Musa, musuhnya apa? Fir'aun, seru. Nabi Hud, musuhnya kaum Ad. Kuat, orang-orang kuat. Waktu diangkat ya kaum Ad. Musuhnya Nabi kok terima wong sing angkat. Waktu cilik ora kuat. Kan gak keren. Musuhnya Nabi Hud itu wong sing kuat. Angkat waktu kuat. Musuhnya Nabi Saleh, iramadatil aimat allati lam yukhwat misluha fil bilad. Wa samud alladziina jabu sakhra bil waqt. Dadi musuhe Nabi Saleh iku wong-wong sing koyo raksasa, watu gumudi dikro gak kuat. Terus kowe misale kiyaine ta nabine dibretno ndasmu bar. Jadi orang hebat itu diukur dari musuh yang hebat. Paham ya? Berarti seru, seru. Nah, tapi kowe kan ra roh, detail-detail gini gak daripada ra roh detail nak muji Nabi ngikuti cara ulama muji. Ora usah mandiri. Nak mandiri resikonya potensi apa? Salah. Kita enaknya ra potensi mesti salah. Potensi bahasa halus napa? Bahasa halus sih tak berhalus kita ora sak. Lu tani sorenya potensi, apa mesti salah. Nah, potensi salah ki apa ya? Mesti salah. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahsanan nasi api-api manusa apane kholqon bentuk fisike wa khuluqon dan perilaku sosiale. Kholqon itu bentuk napa fisik ya kuna mane kejadiane wa khuluqon itu perilaku sosial utawa akhlak. Jadi Nabi secara fisik ya sangat baik, secara perilaku juga sangat baik. Jadi enggak boleh Nabi kecilnya nyolong mboten mungkin, terus Nabi elek pesek mboten mungkin. Jadi Nabi fisiknya ya ideal, perilakunya ya ideal, baik setelah diangkat jadi Nabi maupun sebelumnya. Wa ahdahum, nah ini dari kata ahda, afal tafdil, wa ahdahum lan luweh untuk petunjuk enak. Ya kados azkahum wong paling bersih, ahdahum wong paling untuk hidayah, wa ahdahum lan luweh untuk hidayate manusa ilal haqqi maring dalan hak, turukon apane dalane. Ya jadi wong nak terlalu bersih, wong Arab muni azkahum, apa? Kalau terlalu berhidayat wong muni apa? Ahdahum, apa? Jadi afal tafdil sangka bina nakis, napa? Afal tafdil sangka bina nakis. Ahda farabbukum a'lamu biman wa ahda sabila utawa aska, napa? Aska dan seterusnya. Karena ana apa khuluquhu tindak lampahe Nabi. Akhlak maknane perilaku maknawi, perilaku sosial wong darani akhlak, nak bentuk fisik wong darani kholqon, napa? Kholqon. Jadi koyo raimu ngene iki jenenge kholqon. Nak kelakuanem jenenge khuluq. Paham ya? Ono ora paham. Budi pekerti, bingung budi pekerti opo.
Karena ana apa khuluquhu apa akhlake Nabi Al-Qur'an Al-Qur'an. Kena kepentok akhlake Nabi ya semua ajarannya Quran yaitu perilakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasimatuhu tawi watak dasare Nabi al-ghufrana gampang nyepuro. Jadi al-ghufrana itu tetap nasab nggih karena hakikate khobar saking kana napa khobar. Jadi ngene kana khuluquhul Qur'ana wa kana simatuhu al-ghufrana. Jadi al-ghufrana tetap khobar saking kana apa? Kana ana apa khuluquhu al-Qur'ana wa simatuhu kana simatuhu al-ghufrana. Ya paham ya? Tapi misalnya ana semua al-ghufrana ya berarti wasimatu langsung mubtada mandiri, napa? Mubtada mandiri, al-ghufranu langsung jadi khobar sendiri. Itu pilihan. Kayak gini loh ya, di hadis itu semua harokat beda. Di hadis mestinya kayak rakroso atau mikir. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Itu kalau Mbah Mun baca wa kullu bid'atin dolalah. Rata-rata kalau Ki Alim baca wa kullu bid'atin dolalah. Tapi banyak langsung banting setir, mbok krono alim, mbok krono bodho ora roh, langsung wa kullu bid'atin dolalah. Nah, kalau yang banting setir berarti dia jadi mubtada sendiri. Tapi sebetulnya di semua rata-rata ahli hadis bacanya nasab. Mergo iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah ay wa kullu dolalatin finnar karena diatafkan ke mansubnya inna, wah. Nah, terus mansubnya inna dibuang artinya cukup dengan ataf, innanya dibuang. Makanya wa kullu bid'atin dolalah ay wa inna kullu bid'atin dolalah. Tapi ya boleh saja langsung waca wa kullu bid'atin. Tapi ora usah debat. Kiai ono semua maca nasab, ono semua maca rofa, malah takok. Malah apa? Kiai kok takok, apa? Kiai kok takok. Mestine ro nek rofa iku berarti mustaqil, apa? Mustaqil. Kalau nasab berarti masih fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin wa inna kulla dolalatin finnar. Jadi memang ya seperti itu biasanya di. Kayak ini yang baca wasimatuhu ghufranu ya boleh apa? Wasimatuhu utawi langsung iku al-ghufranu. Nak baca wasimatu al-ghufrana wasimatu wa kana simatuhu al-ghufrana. Paham ya? Tetap mengulang kanan apa? Yang sohu nasihati sapa nabi lil insani maring manusa wa yafsahu lan ngekeki kelonggaran sapa nabi fil ihsani ing dalam perilaku apik. Perilaku apik itu tidak ada batasnya. Longgar selonggar-longgarnya. Masyhur. Nabi nate ngaji ngeten iki kados kula panjenengan ngaji terus ada pemuda lewat meninggalkan majelis ngaji. Banyak sahabat yang mengatakan, "Wah, celaka betul pemuda itu ada Rasulullah ngaji kok tidak ikut ngaji." Tapi Nabi dengan enteng ngendikan, pemuda itu ngerawat ibunya, ngerawat keluarganya. Jadi enggak ngaji ya bagus. Karena ngerawat keluarga itu bagian dari ajaranku. Itu namanya yafsah longgar. Menawa kula ngene niru ngoten. Kula mboten nate mbayangno khole bapak alumni kudu teko ndak harus seperti itu. Misal yang di rumah ibu ya nggak perlu datang ke hallnya bapak, atau lagi golek pekerjaan ya nggak perlu datang, atau genjatan ambil istri ya nggak perlu datang. Pokoknya husnudon urip itu kudu yafsah fil ihsan longgar, karena kebaikan itu tidak terbatas. Mungkin yang tidak datang di hall orang yang punya kewajiban yang lebih penting, atau ekonomi itu sing sering jadi daripada utang-utang itu rasa teko. Ya sudah kita yafsah fil ihsan yafsah, longgar selonggar-longgarnya dalam melakukan bentuk kebaikan, karena kebaikan tidak terbatas. Ya kan tadi yang ngaji ke saya, yang enggak ngaji karena ngurusi keluarga ke saya, ya sudah. Yang enggak ngaji karena tidur melupakan suka hidup ya saya, daripada melek rawani ke randuwi aktivitas kenapa turu. Ke kancaku nek pondok turu. Kenapa turu? Melek kowe boleh Gus gak dipopo. Nah itu trik-trik melawan kemiskinan Ya sudah itu ya baik. Soalnya semua kebaikan tentu baik. Zaman Nabi Sugeng wa yafsahu fil ihsan. Beliau longgar sekali dalam menentukan kebaikan. Ya selonggar-selonggarnya. Jadi enggak boleh orang mendiktekan kebaikan pada orang lain. Santri khole kiai ini kok ora teko berarti santri opo? Enggak perlu seperti itu. Mungkin dia tidak datang karena masyarakatnya baru bikin masjid, dia ketua panitia, atau ibunya sakit, atau istrinya sakit. Kita tidak pernah tahu kemaslahatan apa bagi dia. Ya sudah, karena kebaikan longgar ya kita ikut longgar. Ojo asobiah kampungan. Mau sing kiai biasa ke sira kiai kok. Sing jembar napa? Jembar. Santri alim yo barokah, bodho barokah, setengah alim setengah bodho yo barokah. Pira-pira zaman akhir gelem ngaji. Gak penting paham, gak penting. Butuh bakat, paham ya butuh napa? Butuh bakat. Ya sudah biasa aja.
Wa yakulan gampang nyepura sapa nabi ani dzambi saking dosa ida kana nalikane ana apa dzambun fi haqqi dalam haqqi nabi wa sabbi lan sebab nabi. Nabi itu kalau dihujat orang atas nama pribadi beliau mudah memaafkan. Tapi kalau orang menghujat sholat, menghujat Quran, wah itu marah besar beliau karena itu tidak hadzun nafsi. Jadi kamane cara bahasa Indonesia ya, jika urusan pribadi Nabi gampang memaafkan, tapi kalau urusan kehormatannya Allah, Nabi enggak bisa memaafkan. Wa idza bi analkan den sia-sia apa hak wa hak wa ta'ala lam yakum. Monggo ora bakal jumeneng sapa ahadun niku debi ayat amihi sallallahu alaihi wasallam. Niki ada tasbih yang dibuang. Semua surah, semua syarah mengatakan ada tasbih yang dibuang. Maksudnya gini, jika kehormatan Allah ditindas, jika kehormatan Allah dilukai, maka tidak ada orang segarang seperti garangnya Kanjeng Nabi. Jadi mereka sebenarnya lam yakum ahadun diwudubi eka wudubihi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nabi itu kalau untuk pribadi dihujat gak apa-apa. Tapi kalau yang dihujat Quran, itu Nabi akan marah besar. Dan tidak ada seorang yang bisa marah semarah Kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi mereka ini lam yakum ahadun diwudubi ka wudubin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza du'a haqqullah. Paham ya? Jadi kamane sampean nak dadi kiai tenan niku misale nyeluk santri rapati cepet iku biasa. Nek ana santri kok ora subuh cepet-cepet kowe tersinggung. Mergo gak subuh cepet-cepet itu yang dilanggar hak Allah. Nek gak kopi kowe iku hadun nafsi. Orang harus bisa membedakan. Ketika aku ngongkon santri untuk bikin kopi saya kok terlambat, saya harusnya biasa. Ketika mereka sering sholat subuh terlambat, saya harus tersinggung karena sholat subuh itu hakku apa? Hakku. Sementara bikinan kopi itu hadun nafsi. Mereka kayak waras, nah semua itu makome waras, apa? Waras. Nah, ya sudah harus seperti itu dilatih, nafsu kamu dilatih. Dilatih ben waras maksudnya, cuma dikembang, apa? Ya jelas ya. Jadi itu ada tasbih yang dibuang, mestinya redaksinya wa idza du'a haqqu lam yakum ahadun diwudubi ka wudubihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamane Nabi mudah memaafkan kalau itu urusan apa? Pribadi, tapi kalau hak Allah yang ditindas atau disepelekan itu Nabi akan marah besar. Dan ketika beliau marah besar tidak ada seseorang yang bisa marah seperti marahnya Kanjeng Nabi. Itu masyhur itu ikhmar wajh, Nabi tersinggung betul. Misalnya Nabi misalnya Mulang itu mengajar, khutbah itu kan mengajar dulu. Khutbah itu dibuat cara Nabi untuk mengajar. Beliau sedang nerangkan iddah itu kayak apa, tolak itu kayak apa, riba itu kayak apa. Kalau wong dolanan pulpen, sepele lah. Bahkan orang yang bilang ke temannya ansik, Nabi ngedikan ke menang. Itu malu disenani sing ngomong. Padahal ngomongnya ngomong baik supaya temannya diam. Makanya Nabi dalam hal ilmu itu paling fanatik. Idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imam yahtub faqad lahor. Masyhur itu kan ada pas Nabi nerangkan ilmu ada yang main pasir. Ya pasir di garis-garis yang dulu kan enggak ada keramik. Itu Nabi duka betul. Karena Nabi tidak ingin ilmu yang luar biasa wahyu itu orang mendengarkan sambil dolanan pulpen, dolanan kertas, dolanan pasir itu tersinggung betul. Jadi Nabi kalau urusan ilmu itu tersinggung. Bahkan ketika khutbah ana wong kancane, meneng-meneng Nabi ngendikan. Sing mengingatkan kebaikan pun ini dimarahi sama Nabi. Karena apa? Tetap dia menyaingi ngendikan kan? Apapun niat baiknya ini kan tetap jadi ngendikan tandingan kan? Lho kowe ngandani kancamu ya tetap jadi ngendikan tandingan. Ya sudah harus menang semua. Kalau itu ada yang ngomong salah dibaro, dianggap wong liya. Makanya saya termasuk orang yang fanatik seperti itu. Saya beberapa kali ngajar di sarang misalnya ada anak terlambat bersalaman sama saya rata-rata menolak karena enggak fair. Wong yang datang awal saja enggak saya beri hak salaman, kok yang terlambat malah tak beri hak salaman, itu kan enggak fair. Kan lucu kan, masa yang terlambat malah punya hak salaman. Hal seperti itu harus fanatik. Apalagi yang terlambat itu menyita perhatian yang sudah hadir, itu enggak boleh. Seperti tadi, kenapa? Nabi ketika khutbah ada orang yang mengingatkan orang lain bilang ansit, itu kan peringatan yang baik. Tapi Nabi mengatakan fakot larut, kamu salah apa? Jadi itu menunjukkan betapa fanatiknya Nabi kalau urusan ilmu. Enggak nerima. Kalau ada orang ngaji enggak fokus itu enggak nerima. Mergo Nabi sesuai garisnya Allah Ta'ala, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama'a wa huwa syahid. Jadi Quran itu bisa manfaat bagi orang yang hatinya kalau mendengarkan fokus. Aw alqasama'a wa huwa syahid. Jadi itu kamane fokus. Wah, kalau itu Nabi marah besar. Makanya ngendikane ulama-ulama
Wa idza takallama kalau Nabi sudah ngendikan faka'an nama ala ru'usihimut thair. Seakan-akan di kepala mereka ada burung yang takut terbang. Jadi sahabat itu meneng. Seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang kalau sahabat gerak, burung itu terbang. Jadi semuanya diam, seakan-akan mempertahankan burung yang takut terbang. Saking diamnya, apa? Saking diamnya. Itu ulama bayangkan faka'an nama ala ru'usihimut thair. Karena Nabi tersinggung betul kalau ngendikan ilmu. Bayangkan kan ngendikannya ilmunya Nabi itu kan taruhan surga dan neraka. Karena beliau menjelaskan at-thariq ilal jannah, jalan menuju surga. At-thariq ila ridawah, jalan menuju diridani Allah. Kemudian disaingi ana wong kenalan, jenengan saking pundi? Nembe rawuh, kan ngenyek wong. Oh, sok ngendikane Nabi tentang surga neraka disaingi kenalan. Kenalan bareng ngaji ayo kenal. Ya, hal seperti itu, semua awam kadang tidak barokah. Jadi apa ya? Sepele tapi itu mengganggu betul. Apa? Kan lucu kan, Nabi ini kan ngendikan surga neraka, disaingi kenalan. Bukan lucu. Kriminal besar itu orang zaman. Ya cuma kiai-kiai tidak perlu niru kayak Nabi ya, karena kualitas ngendikannya orang kayak Nabi. Tapi orang awam ya harus tahu diri lah. Itu kan wong koyo rano waktu wae kenalan kok kan ya bisa itu. Man ra'ahu badihatan haba. Man desapane wong ra'ahu ningali sapa man ing ngaji Nabi badihatan lan spontan haba mongko wedi sapa man ing Nabi. Wa idza ta'alana kan ngundang ing Nabi sapa al miskin wong miskin aja ba mongko mesti nyembadani sapa Nabi ha ing doa al miskin. Yaqulu dawuh sapa Nabi al haqqa ing barang hak walau kana senajan ta ana wa qaulul haq ana iku murun pae. Walait mirulan tau ora tau nyimpen sapa Nabi di muslimin marang Islam ora tau nyimpen hisan. Eng drengki wala duronan ora kepengin bahayane. Di hatinya Nabi enggak pernah ingin menyakiti orang lain. Mante sapane wong nagara ningali sapa man fi wajhi ing dalam wajah Nabi alima, mongko mesti ngerti sapa man. Ana usat dene wajah Nabi oleh ora ana sapa Nabi biwajhin lawan wajah kadzabin kang tukang goroh. Orang yang melihat Nabi pasti tahu kalau beliau ndak wajah pembohong. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lesa ora ana sapa Nabi bohomazin lan wong sing tukang ngritik. Nabi itu gak suka mencela orang lain. Wala ayabin lan ora wong sing tukang ngelek-ngelek. Nabi gak pernah ngritik orang lain, ngelek-ngelek orang lain. Beliau hidupnya santai, rileks. Idza surra nalikane ketok seneng sapa Nabi faka'an wajh. Wong koyo-koyo sakmene wajah Nabi qit'atu qamarin itu sepotong rembulan bulan purnama. Wa idza kallama nalikane ngendikani sapa Nabi annasa ing manusa faka'an namaya jinuna mongko koyok-koyok manen sapa manusa. Manen itu mendapat wajanal jannataini apa dan mingkalami sang dewe Nabi manen ahla samarin ing manis-manise buah. Jadi kalau Nabi sekali ngendikan, orang yang dingendikani seakan-akan memanen buah paling manis. Karena apa? Semua ngendikannya menyenangkan. Koyok kowe didhawuhi Kanjeng Nabi, terus ngendikan sak ngendikan itu semuanya indah. Sehingga ketika kita mendengar dawuh Nabi seakan-akan kita makan buah-buahan paling manis. Saking. Nah, wong mbok omong iku kan tambah pedes, tambah suwe tambah pedes. Ngomongnya nyolu, nyindir, ruwet, napa? Ruwet. Nah, sok ketemu dulur pertama, lho cek eling aku to. Ribet. Ketemu kanca pertama, cek urip to. Aduh ribet. Nabi enggak seperti itu. Wa idza tabassama nalikane mengsem sapa Nabi tabassama mengko mengsem sapa Nabi an mislihabil homam kaya sepadane biji-biji sing indah sing iso kaya ngoten niku makna murad mawon. Wa idza takallama nalikane dawuh sapa Nabi faka annama durru kaya-kaya sak temne mutiara iku yaskutu ceblok apa dur min dalikal kalam sing mongkon-mongkon dawuh Nabi. Karena giginya Nabi itu putih sekali, itu kalau ngendikan tuh gemerlapan putih seakan-akan ada mutiara yang jatuh. Paham? Nah, kowe kan ababmu sing jatuh. Wis ribet-ribet. Wis ora kena dikiasno, nek wis ora kena dikiasno. Sampai kudu mulane bener ono sosial apa distancing. Ngono kan wajib nak. Iku ora usah dianjurno negara wis wajib ae. Bang itu rokokan terus ngomong. Waduh iku wis wajib jaga apa? Iya, jaga jarak nah iku. Wa idza tahaddatsa lana likane ngendikan sapa Nabi fakan al miska mongko kaya sak temene misik ya kruju miyas sapa misik min fihi saking lesane Nabi santai iku lho ja aku karo aitu fa kamar tu bifika ni fika fen maknane ngendik apa tutup mulut itu min fihi saking mulute Kanjeng Nabi ya kan misalnya ja afu zaidin ra'aitu fa zaidin marartu bi fi zaidin berarti min fihi saking ngono maca fi huruf jar piye min fihi min saking fihi ing dalem oh salah atau ngaji fi ning kene sangka kata famun sing mine ilang oh
bocah ora paham-paham malah min huruf jar fi huruf jar. Iki piye karepe musannaf? Yo karepmu dhewe piye? Malah takok musannaf. Wis goblok kowe kok musannaf elok-elokno. Yo ana sing takok ngono piye Gus? Min huruf jar fi huruf jar maksude piye? Lah maksud takok iku yo piye? Ya eling-eling ya dadi fi ning kene iku famun iku asma khamsa nak mime dibuang. Dadi karek ja'afuka ra'aitu faka marartu fi fika. Berarti ra'aitu fan nabi min fin nabi. Berarti min fi Muhammadin terus diganti domir min fi sangka mulute kanjeng. Dong. Ah, was kena muni fi huruf jar. Oh, betul. Sini waris, no? Oh, sini waris. Wa idza marra lan kali liwatan sapa nabi bitoriken ing dalem siji dalan urifa mongko den kinawuri minti bisa ngene nabi apa ana sak temene kanjeng nabi kok marra teman-teman liwat sapa nabi sing dalem torik. Dene misale nabi kok bar liwat musala iki, ya liwat musala iki masuk nabi srawana wong ngerti wah iki nabi bar liwat kene buktine wangi. Ya kok kowe tapi wali aneh, paham? Kalau kowe ngono bantal iki bar digoni sapa wong kan ngerti. Wah. Kan ngono jadi wali aneh itu apa? Walian. Wa idza jalasalan arkane pinar sapa nabi fi majlis ing dalem siji tempat. Bak liya mongko ijak potibu wangine nabi ing dalem majlis. Ayaman gambira-pira dina wa intang ya pasanan contoh saiki nabi wis ora ana. Jadi nabi kok pernah pinarak di sini, itu di sini wangi beberapa hari meskipun majlis itu sudah ditinggalkan Kanjeng Nabi. Wis kok kowe cuma walian ya, Pak. Koyo kebar turu ning bantal. Wah. Orang berikutnya pasti ampun apa? Karena itu masih baunya itu masih pulaunya juga masih. Cuma iki wali aneh, Pak. Nak kowe apa? Wali aneh. Nabi ku wa idza jalasa fi majlisin baqiyati buhu fihi ayaman wa in taghayyab. Nabi sekali duduk di satu tempat maka wanginya di situ masih beberapa hari. Meskipun sekarang Nabi sedang enggak di situ. Soal hari ini motor tiba, gak nangis kebangetan. Saya kan paham, paling enggak saat ini paham. Besok lali urusan liya, soalnya pasti ini paham. Wa ijatulan den pedu ini saking Nabi apa ahsanu tibin api-api wangian wa ilam yakun senajan ora ana sapa Nabi kota toya teman-teman nganggo wangian sapa Nabi. Nabi itu selalu wangi meskipun enggak pakai pewangi. Wa idza masana kane lumaku sapa Nabi bin ashabi antarane pira-pira sahabat Nabi fakanahu. Mongko kaya-kaya satune Nabi wa al-qamadur rembulan benan nuju mizur antarane lintang-lintang sepadan. Nabi kalau lewat itu seakan-akan jadi rembulan. Wa idza banan kane madhep sapa Nabi lelan ing dalem wektu bunyi fakaan nan nasa. Mongko kaya-kaya satune manusa minuri sang Nabi fi awani zuhur ing dalem wektu zuhur. Masyhur. Sayyidah Aisyah itu pernah jatuh sesuatu karena malam-malam enggak ada lampu nyeluk. Ya Rasulullah sini. Iku kena goleki barang. Lah anak kowe sing teko tambah peteng kabeh ora. Jadi enak sampai segitunya saking padangnya wajahnya Nabi. Wa kana lan sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwata luwih apik bil khairi lan kaapian narifil musalah timbang angin sing spoi-spoi. Angin sing sumilir jero besok. Keindahan bertemu Nabi itu seakan-akan kena angin sing sumilir, pokoknya nyaman indah. Wakana lan ana sapa nabi yarfuku kula sapa nabi bil yatim iklan yatim mal armalati lan kelan janda. Nabi itu sangat sayang mbek yatim mbek janda. Kala dawuh sapa Pak Juwasifi sebagian wong sing nyifati nabi dawuh maro itu. Ora ningali sapa ingsun ning dilimatin saking rambutnya tenan limah. Ujung rambut wong Arab nak derene apa limah. Sauda akan irang fi khullatin dalam pakaian hamro akan abang. Ya kadang-kadang Nabi juga pakai baju merah, kadang pakai baju untuk menunjukkan kalau itu tidak haram. Tentu seringnya putih, tapi ya pernah pakai apa? Merah, pernah pakai hitam. Tapi pernah loh ya, Pak? Pernah untuk menunjukkan jaiz, untuk menunjukkan bahwa itu boleh. Tapi tentu aksarunya adalah pakai putih. Ahsana kang wis bagus min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakila lan tidawono libadi manis sebagian ulama atau sebagian wong kan wajhul qamar. Berarti wajahnya Nabi itu mirip rembulan. Ada orang komentar begitu. Faqala maqadaw sabadum bal adwa'u minal qamar. Bahkan lebih cerah ketimbang rembulan. Jadi ada orang komentar, Nabi itu wajahnya kayak rembulan. Masih diluruskan. Bal adwa'u minal qamar. Aku kan enggak diomong nopo orang luruskan. Ngono luwe elek ngono kan mewali anit to napa? Jadi ana wong komentar, ka'anna wajhul qamar, seakan-akan wajahnya Nabi itu rembulan. Iku cek dilurusno. Bal adwa'u minal qamar. Lebih dari itu. Apa lebih dari itu.
Nah, wong kowe malah iki elek, ora elek. Nek kowe kan ngono, iku ora elek banget. Wali bukan waliane to, nek wong kan waliane apa? Aku tau dibodoni wong iku, dilurusno nek kowe atur, ora trimo tau bolak-balik. Jadi orang kalau sadung keliru kan pembenarannya malah ekstrim. Lah Nabi gak wong nyifati Nabi itu seakan-akan rembulan. Ini dikeliru, jangan seakan-akan bal adwa'u minal qamar, bahkan lebih terang ketimbang rembulan. Oh, paham ya? Jadi izalan aku nalikane orang alang-alangi finahu ana ing arena Nabi apa alwamu mendung. Kata khasya teman-teman liputi ring Nabi apa al-jalalu keagungan. Wantahalan jadi sempurna ilahi maring Nabi apa kamalu kesempurnaan. Jadi sudahlah bicara Nabi itu sudah semuanya jalal, semuanya agung, semuanya sempurna dan pada titik klimaknya. Wantara itu pada titik klimaknya. Kalau kesempurnaan nilainya 10 ya Nabi sampai 10 itu. Kalau nilainya 100 ya sampai 100 itu. Jadi wantaha ilaihil kamal. Nah, gue kan gak nilainya itu 10, gue papat telu. Ana sing muni telu ora campur lurus tengah. Ayune sepiro? Papat. Oh, ora telu. Kan dudur terus apa? Tidur terus. Ya mestine kan apal Quran iku lanya, sing lali iku 3 ayat. Iki ora sing eling 4 ayat. Liyane apa? Ini dicek masyhur, totoane Mbak Arwani Mbak Wahab totoan apik. Aku maca Quran guri sampai 3. Dia kan nganti sakniki kan tradisi pondok-pondok Quran itu kan sak juz salah loro kan. Sesuai diudakno sak Quran salah loro. Paham ya? Woyo ekstrem kan? Lewani. Namane tak jajal. Salah separuh. Dulu itu totoane cerita-cerita dulu Mbak Arwani bahwa begitu dari sangka sak juz mau salah loro dinaikkan 5 juz sampai sak Quran mau salah loro. Ya salah ini gue syarat kemanusan apa? Ya gue syarat-syarat ben pantes. Ora salah blas kan koyo sawangane sempurna. Karena ndak niat salah pun pasti wong apal itu mesti spontan salah. Satu bawaan mirip napa? Misalnya juz 1 itu kan wakula bil wawi, paham ya? Nanti juz 8 fakula. Itu kan ada haitsu syi'tu marohudan, ada yang min haitsu syi'tu ma. Itu spontan kan mesti salah kan. Meskipun kita kayak apa berusahanya kan tetap potensi salah. Apa mesti salah anak gue? Apa meneh nek wis mene wa tawa sofi waduh. Ngarepe wati ini gurine kok walah serius. Wati itu masih itu guri-guri kok watawa sofi wati. Lah kene sing dadi makmum kan bingung tak uni-unimu. Semoga-moga pangeran maklume dongane semoga-moga pangeran maklume. Juga le baca Yasin suwayai fa idahum jamul ladina muhdharun fa idahum qamis. Jare sing go guri wah balik tadi. Mangane kapan bolak balik kan. Semua ya faidahum jamul ladina muhdharin faidahum. Ya akhirnya balik ya hasratan alal ibad. Ribet. Napa? Ribet. Idza rodana likane fayak jizulisadul balighi. Qala ba'du wasifin. Sebagian nifati Nabi sangka kata ba'du wasifin ana ba'du wasifin karena mudhof nonnya dibuang wis wasifihi mudhof pada dhamir. Maro itu ora ningali ingsun kobra istri Nabi wala ba'du misas pada Nabi. Fajiz mongko apa sapa lisanul balighi lisane wong sing nemen-nemen sing ahli balaghah pun enggak akan mampu nyifati kanjeng apalagi sing gak ahli balaghah. Idza rodana likane ngarepno sapa al-baligh ayusia yang menghitung sepuluh bali fatlau yang kelebihan Nabi. Orang yang ahli balaghah pun tidak akan mampu menghitung kelebihannya kanjeng Nabi saking banyaknya, saking sempurnanya. Fa subhanaman mongko kelawan musiji zat khassa kang tertemtokno sapa man hu ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mahalli kelan derajat al asna kang luhur. Al asna kang luhur, kang banget luhure. Wa asra lan ngisrono sapa Allah di iklan Nabi ila qadi kausaini maring jarak musak jengkal. Wong kuno maknanya kene kok saya ini itu 2 busur ini. Panah itu kan gini kan, ini ada busur, ini ada busur. Nah ini orang Arab kalau bilang terlalu dekat tuh kayak dekatnya ini dan ini, no? Ya ini kan ini panah kan. Panah ini kan ada apa? Ada senarnya ya. Nah sini sama sini wong Arab darani kausen. Tapi sebenarnya yang dimaksud bukan kausennya, sangat dekat. Kami jadi rasa di mana nih pokoknya. Allah mengisrakan Nabi sampai posisi dengan Allah itu sangat dekat. Orang Arab namanya apa? Ila qawfi qausain. Fakana qawfa qausaini au adna. Nah, istilah Quran apa? Fakana qawfa qausaini au adna. Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Au adna atau lebih dekat.
Ya, au adna utawa luwih dekat. Dari kata daniyun berhubung nakis asal tafsirnya adna azka ahda ya. Wa ayat dalan nguwatna sapa Allah ing kanjeng Nabi bil mukjizat lan pira-pira mukjizat alat kang latus kang ora sedene itu ngopo mukjizat. Wa wafahu ono sing wa wafahu kula apale wa wafahu. Apa? Ayo keliru Kang sing wa wafahu ganti wa wafahu ya. Sing apalan kula wa wafahu kula mergo apal. Nah kowe ra apal dadi enak malah. Roe wa wafahu ya melok wa wafahu. Aufa ya roh wa wafahu ya roh aman napa? Aman. Jabjane wong kuwi wafa ya ora iskal, aufa ya ora iskal. Iskal iku kudu roh, ora roh kan iskal. Barokah, wong ora roh iku barokah. Penak napa? Penak. Wa aufahu, song kata aufa yufi ifaan kados au ada yu itu iadan. Wa aufa lan nyempurnakno sapa Allah ing kanjeng Nabi. Tapi misalnya naskah wa wafa itu dipaksa, wajane faala, tapi teng masuk akal aufa napa? Aufa tapi iso dipaksa wa wafalan nepati sapa Allah tapi sing gampang wa aufa napa aufa wa wafalan nepati sapa Allah ing nabi min khisalil kamali saking sifat kesempurnaan bima lan perkara ya jilu kang agung apa istaksa yen to den hitung apa ma nabi itu diberi sifat kesempurnaan yang terlalu agung untuk dihitung maksudnya ora iso dihitung wa istilah Habib Ali Al-Habsyi jalla ayah surahul ad terlalu besar untuk dihitung maknane ra iso dihitung paham nggih wa atalan paring sapa Allah ing kanjeng Nabi khamsan ing 5 lam yu dihinna kang ora paring sapa Allah hinna ing khamsan ahad kan ing suci kobra sedurunge Nabi diberi banyak sifat termasuk 5 hal yang Nabi sebelumnya tidak dikasih 5 hal itu termasuk hadiah spesialnya apa akhiru suratil Baqarah akhir surat. Kenapa kok gitu? Karena umatnya Nabi sebelum salah. Iku wis gawe emosi mbek pangeran. Ya Allah, setiap saat saya salah jangan langsung kasih sanksi loh. Ini harus ada kesepakatan. Kan enak. Manusia itu kan potensi salah. Apa mesti salah kowe kowe? Mesti salah. Lah iku wis gawe kontrak mbek pangeran la tu akhizna innasina. Jadi orang kowe mondok kok bang kiai ini, Pak Yai. Kula manusia biasa loh. Kapan-kapan nak salah diboyong. Oke, deal. Lah itu umat Nabi itu hubungan dengan pangeran ngono. Ya Allah, saya ini potensi salah. Suatu saat saya salah, jangan langsung adab loh. Lalu enaknya Allah muni, yo. Makanya sangat spesial akhir apa? Baqarah. Mulane kiai-kiai digo tahlil maksudnya itu ben apal, itu surat spesial. Akhir apa? Baqarah. Sehingga alhamdulillah sing tahlil ora paham, sing kritik ya ora paham. Sajane itu luar biasa, malahnya tinggu apalan itu ben ngerti. Lu coba wak luar biasa dia. Kita ini potensi salah, bahkan pasti salah. Terus kita ini kan, iya kok mau lah. Terus gue perjanjian di pangeran Robbana la tu'akhizna in nasina au ya Allah jangan langsung azab kami kalau kami setiap saat lupa atau salah. Jadi ibarat kamu dagangan sama seseorang saking akrabnya terus bilang nak ono keselipe 2.000 atau keselipan 1 gram 2 gram minta dihalalkan terus dibilangkan iya kan terus enak urip itu gak terlalu formal apa gak terlalu formal. Nah hanya umatnya Nabi yang diberi hak demikian sama Allah sebelum salah wis gawe emosi kalau setiap salah jangan langsung main adab paham ya kowe nak rabi pertama rabi yo dek kapan-kapan nak kurang ngono ojo langsung aku usir wah suatu saat kurang tenan, wah itu kan ya aman sesuai perjanjian. Ya tapi nak keseringan udah diusir ribet. Kan banyak kan orang ya seperti itu kan luar biasa ya. Apa Rabbana la tu'akhidna in nasina. Jadi termasuk 5 hal yang spesial dari umatnya Nabi apa? Saya diberi hadiah akhiru suratil Baqarah, akhir surat Baqarah. Itu perjanjian bahwa setiap saat umat ini salah tidak akan langsung diadab kayak umat-umat sebelumnya kanjeng Nabi. Kaum Lut salah langsung likuifaksi, ini salah langsung kena soihah, ini salah langsung kenapa. Tapi umat Nabi masih banyak diberi jeda, apa? Diberi jeda. Bahkan orang kan luar biasa. Mereka kontrak ya Allah, la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Masih repot wong utang. Ana iso nyaur sepuro. Aduh, dibule ra iso nyaur tenan wae. Ditagih ya angel kontrak wis. Nak ra iso sepuro. Tapi itu luar biasa memang apanya perjanjiannya Allah dengan umatnya Kanjeng Nabi dan ngendikane Kanjeng Nabi dan setiap itu Allah ngendikan na'am. Allah dan setiap itu Allah ngendikan na'am. Itu kan ada 3 kalau enggak salah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu harus wakaf.
Karena Allah sempat jawab na'am. Apa? Terus Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan kami kasih beban sebagaimana engkau memberi beban sama orang-orang dulu. Orang-orang dulu itu kalau bajunya najis itu harus digunting. Nak baju andalan entek baju. Kalau kita sekarang hanya dicuci. Nah itu terus Allah dia bilang na'am. Terus terakhir Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Terus Allah juga bilang na'am. Ya kalau wa'fu anna itu sudah normal. Nabi-nabi sebelumnya juga wa'fu anna wa fur'ana warhamna itu. Tapi yang utama yang 3 ini. Paham ya? Dan itu semuanya dijawab oleh Allah. Na'am. Luar biasa. Ya, supaya umat itu eling, kiai-kiai dimodifikasi jadi tahlil. Akhirnya saya tahlil, alhamdulillah ora paham, sing kritik yo ora paham. Ya wis sendunya zaman akhir. Nah wis sing paham ora usah mlete, paham lagi saiki kok mlete. Semua ilmu anyarane kok kok mlete. Pantes mlete ra aku sing roe wis suwi. No, biasa wae, wan apa ngaji biasa wae. Terus ngemis, rokokan. Biasa wae. Biasa wae to. Tapi ilmune sing luar biasa, biasa ta ilmune wah ya ribet to. Ribet jebule biasa tenan sa ilmune ya. Wa atalan paring sapa wa ing kanjeng Nabi. Wa ata lan sangka mandi apa ata iku tasan af'ala napa? Af'ala makanya wa ata lan paring sapa wa ing kanjeng Nabi jawami al-kalimi ing kalim paling komplit. Salam yudrik mongko ora bakal nyusul sapa ahad dene siji fatau ing kelebihane Nabi. Nabi kalau ngendikan itu jami'ul kalim. Maka tidak akan seseorang yang bisa menyusul kehebatannya kanjeng. Karena kalau Nabi ngendikan itu jami'ul kalim. Ngendikan itu simple, singkat, tapi padat makna. Ini dinamakan jami'ul kalim. Itu detail, kayak ngendikan istaqim. Ya Rasulullah, saya ini harus bagaimana dalam Islam? Istaqim. Kamu harus konsisten. Wah, konsisten itu kata yang jami' apa? Jami'. Wa kana lan ana iku lawu kedinan fi kulli maqam ingkang saben-saben maqam indahu maqal. Maqam apa saja yang terbaik Nabi pasti ada di situ. Wali kulli kamalin minhu kamal, dan kesempurnaan apapun Nabi pasti ada di situ. Misalnya sempurna secara keilmuan, Nabi juga sempurna secara keilmuan. Sempurna secara ibadah, Nabi juga sempurna secara ibadah, secara fisik apalagi. Apa saja sempurna. La yahulu fi su'ali wala jawab. Ana sing la yahulu wala jawab. Hak kabeh. Ha ya bener. Layak puluh ora tau mutar-mutar sapa nabi visualin wala jawab. Maksudnya ceplos. Kalau ada pertanyaan itu jawab itu nyaman. Wala ya julu lan ora ya julu iku ora jawalan ora kuyar-kuyur. Maksudnya wala julu lan ora pernah kaucap apa lisanuhu illa fi sawab. Lisannya nabi tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali benar. Nah, kalau kita enggak ingin benar saja, kadang sabkul lisan menjadi salah. Dan itu normal, enggak perlu kamu sesali, kudrahe manusia mesti salah. Jadi kita saja kalau ingin benar saja sering salah. Bisa karena sabkul lisan, bisa karena kebodohan, bisa karena emosi. Tapi yang jelas ingin benar saja kita potensi salah. Ayo ngaji makhraj itu mesti wong salah. Ora salah ki. Mem dumahmu. Mu. Yo nak muni Muhammad tetep mu. Akhirnya mem dumahmu. Ya kan lucu kan wong-wong Jawa itu lucu. Ya tak bedheki wong Jawa sak Indonesia lucu kabeh. Minal muflihin, cek bener mem domahmu minal muflihin, ya kan? Minal muqinin, cek bener minal mu'minin. Tapi pas Muhammad yang terkenal malah Muhammad. Jadi mem domahmu, mem domahmu. Nih muka-muka malaikat maklumi, no? Nah, tapi kena ngaji nih bodoh-bodoh Quran sing fanatik kan Muhammad orang mau tapi. Ya bodoh lele wong nasibe yang ngono. Wala takunu cek diwaca wala lam fathah la tapi pas la ilaha illallah bingung kan malaikat iki ono lam fathah la iki ribet kan tapi piye wis ngono wis ora niat salah wis salah kawan Jawa kawan macam-macam ya nek mati wae no nek mati wong kira nabi wae salah ra Allah no salah ra Allah jadi wis Mulane nak baca Quran iku kudu Muhammadur Rasulullah ya mem dhammah ora mem dhammah Tapi nak ngomong-ngomongan mbek wong wis biasa semume wong, tapi nak pas maca Quran yo usahakan apa? Mergo mem pas la ilaha illallah ya la ilaha ojo gak. Lah kok ngene iki. Aduh. Angel. Mulane aku mulang kowe wis ora gak perintah Kanjeng Nabi males yakin. Berhubung titipi umatnya Kanjeng si tompo ya jelas titipane Kanjeng
Kanjeng Nabi ora wong bulet disafaati, mosok trimo kon mulang ra gelem. Paham ya? Kanjeng Nabi umat sing bulet ae disafaati. Mosok aku lho trimo kon mulang mom lah. Sauni bukan. Wa ma'asalan ora iso den ucapno fa ayu qala fiman wasafaul Quran. Mane hampir saja enggak bisa dikatakan apa orang yang disifati Quran. Maksudnya untuk mensifati Nabi itu normalnya serah keucap. Saking detailnya sifatnya Nabi dan semua kata-kata tidak mewakili kesempurnaan Kanjeng Nabi. Wong Arab namanya apa? Wa ma'asa ayu qala fiman wasafahul Quran. Bagaimana kita bisa mengatakan sesuatu wong seindah itu Nabi? Bahkan Quran yang kalimu ngendikane pangeran saja ngakui keindahannya. Terus kita bisa apa? Wong Jawa kita bisa apa? Jadi maksudnya hampir saja kita tidak bisa mensifati Nabi lagi. Karena kesempurnaannya itu diakui oleh Quran. Kita bisa apa? Napa? Bisa. Ya kaya kowe nyifati wong, lha nek ayune biasa iki iso nerangno. Tapi nek banget kan iso. Wis pokoke ora ono kembaran. Kan kan diterangno. Nah, tapi nek ora elek iki gampang terangno niku gak gampang. Kok pinter iso diterangno, iso maca Aqidatul Awam. Lah nek pinter banget pokoke pinter pol. Pol iki wis pol ora kena diterangno. Terus dunane ora kena diitung, wis sugih tenan. Sugih kok cek udah Tegal di sawah cek kena diitung. Cemen apa? Jadi kita ini hampir gak bisa mengatakan tentang sifatnya Nabi. Fiman wasafahul Quran. Orang yang keagungannya itu disifati Quran, diakui Quran. Wa arabalan jelas no anfadili sang biro-biro kelebihane Nabi apa Taurat wal Injil lan Injil wa Zabur lan Zabur wal Furqan lan Quran. Bahkan semuanya Taurat, Injil, Zabur, Furqan semuanya memaklumatkan kelebihannya Kanjeng Nabi. Araba itu memaklumatkan atau menjelaskan lan darane i'rab, manane i'rab menjelaskan. Wa jama'lan ngumpulna sapa Allah lahu maring Kanjeng Nabi benar yati wa kalami. Allah piyambak yang menyamakan dirinya dengan Nabi, maksudnya menyebut bareng, napa menyebut bareng masyhur. Fa wallahi ya Muhammad la uskar illa tuskaru ma'i. Fa wallahi ya Muhammad la uskar illa tuskaru ma'i. Ya, jadi wa izzati wa jalali la uskar illa tuskaru ma'i. Saya tidak akan disebut kecuali kamu juga disebut. Makanya kita misalnya azan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita syahadah Allah bil uluhiyah, pasti kita syahadah Muhammad bir risalah. Apa? Bir risalah. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, pasti mengatakan Muhammadur Rasulullah. Ini wa rafa'na laka dzikra. Wa korona lan barengna sapa wa ismahu ismana wa masmi sertane asmane Kanjeng Nabi tambihan krana ngelingno ala ulwi maqami ngatasé dhuwure derajate Kanjeng Nabi. Wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala ing Nabi digawe rahmatan lil alamin wa nuhra, dadi rahmat lan cahaya. Wa mala alan ngebak-ngebai sapa Allah di maulidi lan maulidi Nabi ngebak-ngebai al-quluba ing ati apane suruhan seneng. Mene kula suwun pokoke kudu sering seneng ya nek maulid kudu sing seneng. Tapi ora usah ngenteni Rabiul Awal nek seneng Nabi nggih. Pokoknya setiap ngrungokno madah Nabi, ngelem Nabi kita kudu seneng mergo wa malaa bi maulidihil quluba surura. Ya badroti minhe rembulan sing sempurna. Ya badroti minhe rembulan sing sempurna. Haza merko le sapa Kanjeng Nabi kula kamalin ing saben-saben kesempurnaan. Maza dengan apa yu abdiru iso nembungno an ulaka sanging keluhurane panjenengan apa makoli pengucapan ingsun. Saya bisa apa? Bisa mengekspresikan apa, bisa meredaksikan apa dengan semua kelebihan jenengan. Tidak bisa maksudnya. Antau te panjenengan alladzi wong asyraqta kang nyinari jenengan fi ufukil ula di semua pejajahan dunia. Sama hauta mongko menghapus panjenengan bil anwari lan pira-pira sinar kula dolalin ing semua kesesatan. Engkau adalah orang yang alam ini menjadi ada nurnya. Coba kalau enggak ada Nabi, mungkin kita masih nyembah batu, kita akan zina, akan minum mabuk. Semua kesalahan akan kita lakukan. Baru kaya jari Nabi, semua itu kita hilangkan. Fama hawata bil anwari kullah dolal. Wabikalan sebab panjenengan istana roh jadi bercahaya al-kaunu alam raya. Ya alam al-hudahi benderanya petunjuk. Engkau adalah bendera dari semua kebaikan. Karena engkau alam ini menjadi cerah. Coba misalnya rauna ajarannya Nabi. Sak kampung mabuk kabeh, zino kabeh, merkosa kabeh, sumpah kan? Baru kayak ajarannya Nabi kita hidup secara tertib, ada nikah, ada minuman halal, ada peradaban, ada etika. Semua itu kabeh wabikas tanarul kaunu ya alamal huda. Binuri kelawan cahaya, wal in'ami lan kenikmatan, wal ifdali lan keutamaan. Dengan adanya aturan hidup kita dapat nikmat. Nikah halal, ya, dagang halal, beretika yang baik halal, meninggalkan zina ibadah, meninggalkan maling ibadah. Coba kalau enggak ada ajarannya Nabi. Wekku ribet kan? Ribet. Napa? Ribet.
salam muga selalu nambahi rahmat ati malika ing atase panjenengan sapa Allah Rabbi. Ya pangeran ingsun daiman selawase lawas abadan ya padha selawase lawas malikar serta wektu esuk wal asal wektu sore wala jami'il ali lan ing atase sakabehane keluarga wal ashabi lan pira-pira sahabat man rupane wong kok khoso kang teman-teman retepno ing man sapa Rabbul Ula pangeran kang luhur dikamalin kan sempurna. Mengki diwaca ya Badretimen kalian kados biasane sesuk khataman sesuk ana sing maca dungane terus impun pun khatam. Kulo nggih butuh munajat ngurusi sampean terus pusing. Ribet. Lho nek diurusi mesti paham sumput toh? Ndak mesti juga kan? Ya tapi wong titipane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja ngono ya Badretimen. يا بدرتي يا بدرتي من هذا كل كمالي يا بدرتي يا بدرتي من هذا كل كمالي ماذا يؤثر أنه لك مقالي أنت الذي أسرمت في أفق الأولى أنت الذي أسرمت في أفق الأولى كل ضلال وبك استنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال صلى عليك الله ربي دائما صلى عليك عبدا مع الأملاء والأصال وعلى جميع الآل والأصحاب من وعلى جميع والأصحاب من قد حسهم رب الأولى بكماله يا بدراتي من هذا كل كمالي يا بدراتي من هذا كل كمالي ماذا يعبر عنه لك اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بك رجلتم بما وجعتم يا أعظم الخلق ما نقول إني رجلتم بما وجعتم يا أعظم الخلق ما يقول كل رجعنا بكل خير وسامع الفتح والأصول كل رجعنا بكل خير وسامع الفتح والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت
في الصلاة ولا ركوع ولا سجود اللهم صل على